ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार संत बाबा नंद सिंह जी पास संत बाबा अतर सिंह जी अतले वाले घोड़ी ते सवार होके पुजे। संत अतर सिंह जी संत वधावा सिंह जी दे गुरु भाई सन। इन्हां दी अवस्था ब्रह्म ज्ञानियां वाली सी। बाबा जी ने बहुत सत्कार किया। एक दिन संत अतर सिंह जी ने बेनती की कि पातशाह सानू नामदान दिओ। बाबा नंद सिंह जी निमरता सहित बोले, तुसी तां रब हो, असी तां तुहाडे चेले बल के हाँ, बख्शिश तां साडे ते करो। संत अतले वाले कहण लगे, भावें चेले बन के पार कर दिओ, भावें गुरु बन के करो, हुण दरगाह दी कुंजी तुहाडे हत्थ है। एक दिन संत बाबा नंद सिंह जी ਦੁਪਹਿਰੇ एक तलाई विच इशनान कर रहे सन। उत्थे ही संतां नूं बुला लिया। संतां दे नां चाहण ते बाहों फड़ के इशनान करन लई तलाई विच लै गए। हजूरी विच संत हजूरा सिंह जी सन। उन्हां तों दही मंगवाया। बाबा जी ने आप दही उन्हां दे सीस विच पाया ते मुखों पंक्ति उचारी, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भए अरोगा। ते फिर उचारण किया, वाहेगुरु। पिछे संतां ने कहा, वाहेगुरु। फिर मूल मंत्र आरंभ किया, एक ओंकार। संतां ने पिछे कहा, एक ओंकार। इंज संत बाबा नंद सिंह जी अगे अगे बोलते गए ते संत अतले वाले पिछे पिछे बोलते गए। इन्ने समय विच बाबा जी उन्हां दे दही मलदे रहे अते इशनान भी करवाउंदे रहे। समाप्ति उत्ते संत जी बोले, अज गुरमंत्र मिलिया है। मूल मंत्र दे जाप दे फल दा अंदाजा लाउण लगिए तां साडे दुनियावी जीवां तों कदे नहीं लग सकदा, परंतु बाबा जी दी सुमत तों पता लगदा है कि जे मूल मंत्र दे पाठ 1.25 लाख हो जाण तां अन्ने होए मनुख भी सुजाखे हो सकदे हन। इस गल दा भेद उस समय खुलिया जदों उन्हां ने धारा सिंह नूं सुमत दित्ती। बाबा जी एक बार झंग गए। नितनेम की समाप्ति तो पिछों वह सैर करन लई बाहर निकल पे। कुछ विहंगम नाल सन। अचानक उन्हां दी नज़र झाड़ी लागे बैठे एक व्यक्ति ते पई। जदों बाबा जी का ध्यान गया तां उन्हां ने अपने परम हजूरी सेवक संत हजूरा सिंह जी नूं कहा कि उस धारा सिंह नूं बुला के लिया। धारा सिंह ने चरनां ते नमस्कार की। बाबा जी ने फरमाया, की कर रहा सैं? धारा सिंह ने बेनती की कि महाराज जी, मेरियां अखां दी जोत जांदी रही सी। मैं गुरुद्वारे जाके अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, जे मेरियां अखां दी जोत मुड़ आवे तां मैं श्री जपजी साहब दे 1.25 लाख पाठ करांगा। गुरु साहब जी दी किरपा नाल जोत वापस आ गई है ते हुण मैं जपजी साहब दा 1.25 लाख पाठ पूरा करन विच लगा होया हां। धारा सिंह दी बेनती सुण के बाबा जी ने ठंडा होका भरिया। धारा सियां ये की कीता? सिर्फ अखां दी जोत लई 1.25 लाख जपजी साहब दा पाठ सुख लिया। ओ भोलिया, ये संसारी जोत तां 1.25 लाख मूल मंत्र दे पाठ नाल ही मिल जानी सी। तू जपजी साहब दे पाठ दे नाल अंदरली जोत भी बंद कर लई अते इन्ने वड्डे जाप नाल मंगिया भी की? एक कौडी, जिवें राजे महाराजे पासों लालां हीरियां ते जवाहरां नूं मंगण दी बजाए एक कौडी मंग लवे। इस जाप नाल तां रब नूं भी मंग सकदा सी। रब अठे पहर तेरे कोल रहिंदा। इस सुमत नाल किन्नियां गल्लां स्पष्ट हुंदियां हन। पहली ये कि 1.25 लाख मूल मंत्र दे पाठ नाल अन्ने भी सुजाखे हो सकदे हन। फिर जपजी साहब दे 1.25 लाख पाठ नाल रब प्राप्त हो सकदा है। संसारी जोत अखां दी मंग एक कौडी दे समान है, पर अंदरली जोत मनुख दी असली मंग है। अंत विच ये भी समत मिलती है कि थोड़े कारण वास्ते बहुत वड्डे जाप दी सुख नहीं सुखनी चाहिए। मूल मंत्र का पाठ पूरा नानक होसी भी सच तक करना चाहिए है। ये मर्यादा आरंभ तो ही चली आई है। बाबा नंद सिंह जी महाराज ने
ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗਲ ਨਾਲ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਰਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 50 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੇ ਜਾਂ 250 ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ 6 ਮਾਲਾ 108 ਮਣਕੇ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ। ਇੰਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 180 ਮਾਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਟ, ਮਹਾਸੰਪਟ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1884 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਤਮ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕ ਰਚੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 21ਵਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸੀ। 21ਵਾਂ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਅਵਸ਼ਯ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਪਟ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਟ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਰੇ। ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਕ ਤੇ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੰਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮਹਾਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਭ ਸੰਪਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਤਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20-22 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਰਜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੜਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਤੇ ਸੰਪਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਚੋਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।